사도행전 13장 말씀입니다. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게를 하는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나인과 및 사울이라. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하여 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 예루살렘으로 북쪽으로 400마일을 가면 안디옥이 있습니다. 그 터키 안디옥에 외국인 교회가 세워진 것입니다. 시애틀에서로 치면은 밴프, 캘거리 거기까지입니다. 차로 12시간 정도 가야지 되는 그 거리니까 꽤 먼 거리죠. 제자들이 예루살렘과 사마리아와 온 유다와 사마리아와 그리고 시리아 안디옥 다마스커스까지 전투파되다가 이제 국경을 완전히 넘어서 메소포타미아 문명이 아닌 터키 지역까지 올라간 것이죠. 그 안디옥에 교회가 세워졌습니다. 근데 그 이방인들이 외부인들이 많아져가지고 교회가 커졌습니다. 그래서 바나바 혼자서는 할 수 없으니 사울을 데려와서 같이 일했습니다. 그러나 목사님이 2명만 가지고도 안 되는 분위기였어요. 그래서 보니까 5명의 사역자가 있었는데 그것은 시몬과 루기오 그리고 마나엔 그리고 사울 그다음에 바나바 이 5명이 있습니다. 그러니까 이 교회가 굉장히 잘 크고 있고 이방인들 사이에서 복음이 아주 잘 전파된 것을 볼 수 있습니다. After the disciples scattered all over the world, in the 400 miles away north from the Jerusalem, the Church of Antioch in Turkey established, which is the 12 hours drive from Seattle to Banff distance. And there the Antioch Church is focused on the spread the gospel to the foreigners. So the Antioch Church is the first church of the foreigners beyond the Jewish. And they had Barnabas, and Barnabas asked Paul to work together at the church as a pastor. So we knew the 2 pastors was worked there, but chapter 13 said there was a 5 pastor, which was Simon, Lucio, Manaen, and Paul and Barnabas. When we look at the names, Paul and Barnabas, they are Jewish. The Niger, Simon called Niger, have 2 names, must be second generation. Lucio from the Quirenes, born in different area. And Manaen, his royal family. It's one of the King Herod's early siblings. They went to preschool together. So when we look at the social, ethnic diversity, they are all diverse. They are all taught. There are many diverse group in the church and among the pastors group. 그 사람들의 이름을 보니까 2세 같은 사람 있죠. 니게르라는 시몬 베드로와 같은 시몬이라는 이름인데 니게르라고 부르는 사람이고 또 구레네 사람, 퀴레네 사람이에요. 이게 어디냐면은 지금의 이라크 쪽이니까 아프리카 사람이란 말이에요. 그쪽 사람이니까 전혀 다른 사람이고 또 헤롯의 젖동생 마나안, 이 베드로를 죽이려고 했던 그 헤롯입니다. 지금 지난주에 했던. 근데 그 헤롯의 젖동생이라, 그러니까 어렸을 때부터 같이 프리스쿨에서 자기처럼 유모해서 같이 자랐던 사람이니까 귀족이 왕족이란 말이에요. 그런데 하나는 베드로를 죽이려고 하고 하나는 이 안디옥 교회의 목사가 되었으니 굉장히 재밌는 사건인데 어쨌거나 목사들 중에 왕족 출신도 있고 외국인 아프리카 사람도 있고 유대인 바나바와 사울도 있고 그래서 여러 가지 계층들이 목사 그룹에 있는 걸 보니 정말로 안디옥 교회야말로 정말 다양한 사람들이 다 모인 그런 교회였구나 우리가 알 수 있습니다. 근데 이 사람들이 같이 모여서 정기적으로 금식도 하고 기도도 하고 사역을 해서 기도하죠. 근데 금식할 때 그런 일이 생겼습니다. 성령이 말씀하셨습니다. 바나바와 바울을 따로 빼어가지고 주님의 일을 위해서 보내야 된다. 내가 불러 어떤 미션을 줄 텐데 그 미션을 위해서 2명을 빼라. 그래서 이 사람들이 금식하면서 기도하고 2 사람을 안수하게 보냅니다.
While the 5 pastors and all the church praying and fasting and pray, the Holy Spirit told them to pick the 2 pastors, Barnabas and Saul, and sent them away. And they fast and pray. And they pray for them, their mission, and they sent them away. They released them from their church to say goodbye to 2 pastors. Among 5, who are the most familiar to you? Barnabas and Saul. They are the heroes of the Bible. Who knows Manahen, Curran, Lucio, Niger? They must be good pastors, but we don't know much about them. But we know Saul and Barnabas. But Holy Spirit told them, pick 2 and send them away from your church. 제가 이 성경 구절을 옛날에 읽었을 때는 이 사람들이 정말로 신실한 사람이었구나. 그 중에서 가장 유명한 사람 바나바와 베드로를 빼는데 목사들 중에서 가장 훌륭하고 우리가 잘 아는 목사들을 빼는 유능한 사람들을 빼가니 그런데도 이 사람들은 기꺼이 선교로 가장 중요한 자원을 보내는구나. 안디옥교는 얼마나 훌륭한가 이래 생각을 했습니다. 그런데 이제 어른이 돼서 다시 생각해 보니 과연 이 사람들이 즐거운 마음으로 순종함으로 바울과 바나바를 보낼 수 있었겠느냐. I think this is their good example of obedience, which is send their 2 most faithful pastors to send them away to the mission. But did they send them away with a joy? Think about when we pray, Holy Spirit told you and sent Bomsu and Elsa to Ethiopia. We have a big problem. But also in the Dream Church, you have got a problem. Some of them you may rejoice, but most of them, what can I do? What's the future of the Dream Church? You must be start to pray. You must start to fast. You must struggle about the situations. And how can you obey the God's strange missions? When I think, 이걸 생각해 보니 정말로 이것은 안디옥 교회가 정말로 기꺼이 보내는 그런 믿음이 있었던 건 아니었던 것 같습니다. 이거는 완전히 천재지변과 같은 성령의 특별한 어떤 부르심이었습니다. 그래서 그 교회들은 어떻게 했습니까? 계속 금식하는 마당에 계속 금식했어요. 그 금식이 기뻐서 금식하는 게 아니라 진짜 죽었구나. 이거 어쩌라는 말이냐. 성령의 음성은 확실한데 그럼 우리 교회는 어떡하냐. 바나바 바울 빼놓고 이 나머지 3명 가지고 우리가 안디옥 교회가 잘 될까? 정말 걱정이 태산 같았던 것 같습니다. 그래 이에 금식하여 기도하고 그런데 거기에 기쁨으로가 아니라 제 생각에는 근심 걱정에 가득 차서 근심 걱정을 기도하다가 그럼에도 불구하고 성령의 부르심이 분명함으로 이들을 안수하여 보내니라. 그렇게 되지 않았을까요? 과연 어떻게 잘 될 것인가? 안 될 것인가? 이 성경은 부정적인지 긍정적인지 간단하게 설명하고 있지만 제 입장에 되어 보니 제가 그냥 되어 보니 교회가 큰 근심 속에 쌓였을 것 같다. 두려웠을 것 같다. 그럼에도 불구하고 성령의 인도가 분명하기 때문에 어쩔 수 없이 보냅니다. 바나바와 사울은 어떻습니까? 이 사람들 평생 처음 갑자기 잘하고 있는데 2명 나가라 그러니까 어쩌라는 겁니까? 하면서 이분들도 금식하며 기도하면서 성령의 인도를 구했을 것입니다. Even though it's a trouble for them, but afterward the mission trips, then we found that in the Bible the church will grow more. So it must be the blessing. But at this moment they don't know the future.
So they need a trust in God for the ministry of the Paul and Barnabas, and also trust in God in ministry in Antioch, Church of Antioch. 이러한 바울과 바나바의 사역에 대한 인도를 믿는 믿음과 그리고 남아있는 교회를 위한 믿음 두 가지를 가지고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이들이 순종하면서 이 길을 선택을 했습니다. 그 다음에 어떻게 되느냐? 이 사람이 성령의 보내심을 받아서 이제 남쪽으로 갑니다. 남쪽으로 배를 타고 가면은 지중해 이게 탱크처럼 모양으로 생긴 섬이 있습니다. 사이프러스가 있는데 키프로스라는 섬이 있는데 그 섬으로 먼저 가게 됩니다. 지중해에 있는 구브로라고 써 있는 사이프러스 섬은 지금도 남과 북으로 분단되어 있는 나라라고 합니다. 남쪽은 그리스 영향을 받은 사람들이고 이 북쪽은 터키 쪽 영향을 받는 이슬람권이고 해서 두 가지로 분단이 되어 있다는데 사도 바울이 이제 그곳으로 가서 거기서 복음을 전하고 그다음에 원래 계획했던 터키 중부로 가서 BCD 안디옥 그쪽에 가서 복음을 전하게 됩니다. 우리 계획은 왜 이렇게 북쪽에 있으니 그냥 곧바로 일로 가면 되는데 왜 남쪽으로 배를 타고 가서 가야 되느냐 하는 질문이 있을 것입니다. 왜 그렇죠? 터키 동부는 사람이 굉장히 살기 힘든 곳이고 그 마을들이 무슨 대관령 마을처럼 뭐 높은 곳에 있는 마을들이고 마을이 많지 않습니다. 그래서 평야지대가 아니에요. 이제 안디옥인데 그쪽부터는 그냥 굉장히 여행하기 어려운 산길입니다. 그래서 제일 가까운 길이 배를 타고 가서 구브로를 통해서 다시 올라가는 길인 것이죠. 그리고 가서 거기 구브로에서 복음을 전하기 시작합니다. So they went down to the south, to the Cyprus, the island of Cyprus, which was currently divided by the Greek culture in south and Turkey Islam culture in north. And they started to preach the gospel in the Kubros, the Cyprus. Their final destiny was the middle Turkey area. The question is why they directly go across the Turkey peninsula. Because the eastern part of Turkey is all mountain area. There are not many cities and they are hard to travel. So this is the easiest way to go down. So Paul's journey of the first mission of the Paul's journey is like a sea type. So they go down and up and come back again and draw like a sea. 그래서 폴의 전도 여행 지도를 그려보면 밑에서부터 C자로 그렸다가 다시 내려오는 스타일이 됩니다. 그래서 오늘 밑으로 내려가서 구브로에서 복음 전합니다. In Kubro there was a governor. Name was 서기오 바울 가버너가 있었습니다. 서기오 바울 그러면 좀 이상하지만 영어로는 세르기오 파울이에요. 세르기오 멋있잖아요. 그 세르기오가 총독이 가버너가 있었어요. 근데 가버너가 이제 바울의 말을 잘 듣고 복음을 아주 관심 있게 해요. 근데 문제가 있었어요. 거기에 바예수라고 하는 사람이 있었어요. 서기오 바울의 옆에 있는 보좌관이었는데 참모였는데 그 사람은 샤만이에요. 마술사예요. 그 왕 옆에 보통 매지션이 있어가지고 이렇게 알라딘에 나오는 자파처럼 이렇게 옆에 있는 사람이 있잖아요. 그래서 왕의 기륭 화복을 점쳐주는 점쟁이가 옆에 있는데 그 바예수가 이 세르기오 바울이 예수를 믿는 것을 싫어해요. 그래서 계속 막아요. 누굽니까? 바예수라고 하는 매지션이 굉장히 좀 특이한 사람인데 모든 도시 추장 옛날 사람들마다 다 이런 샤만이 있었어요. 사람들 병도 고치기도 하고 전쟁에 나가시면 이긴다고 하는 점을 쳐주는 사람이에요. 그런데 구약 성경은 뭐라고 하느냐? 이런 점 치는 거를 하면 안 된다. 이 매지션들은 죽여라. 이게 금하고 있단 말이에요. 근데 이 바예수는 누구냐? 이름 자체가 알 수 있어요. 여러분 유대인입니다. 유대인인데 자기가 믿는 구약 성경은 이런 마술 행위를 하지 말라고 하는데 유대인이면서 마술을 해요. 점을 쳐준단 말이에요. 그러면서도 그냥 시골에서 점 쳐주는 게 아니라
그 섬의 가버너 바로 옆에 서 있는 종교부 장관인 것이죠. 바로 옆에서 또 국가의 대사를 점쳐주는 그 일을 하고 있어요. 그러니까 얘는 유대인이에요? 아니면 그냥 뭐예요? 좀 이상해요. 이상한 애예요. 이상한 애가 그냥 거기서 월급을 받으면서 잘 살고 있어요. 그런데 바울과 바나바 와서 복음을 전하니 싫죠. 자기 잡이 없어질 것 같으니 얘를 계속 방해를 합니다. So there was a governor, Sergio Pauls. So he want to listen to Pauls and Barnabas. But there was a sorceress who called Bar-Jesus. Bar-Jesus was the Jewish sorcerer. The Old Testament prohibit the magician things. But Bar-Jesus was the Jewish, but he didn't obey the Old Testament, and also he want to be a magician's job alongside with the governors. So we see that he is the success. He got a successful magician business there, but because of he was afraid when losing his job when Sergio Paul listened to the gospel. That's why he forcibly prohibit the Paul's evangelism. Then Paul said, "You will be temporarily blind. Temporarily you will be blind." And at once, the bias cannot see anything. That's one of the miracles that Sergio Paul, the governor, saw the power of the Holy Spirit. 하도 방해를 하니까 너 이제 눈이 멀어버릴 것이다 하고 바울이 한마디를 딱 합니다. 그런데 그 즉시로 이 사람이 눈이 멀어서 보지를 못하게 돼요. 자기의 그 마법으로 자기를 치유하지 못하게 됩니다. 그러면서 그것을 보면서 세르기오 바울 그 총독이 굉장히 더 감명 깊게 보았던 것입니다. 그러고 나서 after that they sailed again to the mainland Turkey. 그래서 터키로 이제 가게 되는데, 그러니까 오늘 여기에 그 사이프러스 섬에서 나타났던 사역이 오늘 등장하고 있습니다. 제가 옛날에 대학생 때 학교에서 선교단체에 있으면서 전도를 좀 했어요. 그래서 애들을 누가 호숫가에서 쉬고 있으면 만나가지고 복음도 전해주고 얘기도 하고 하죠. 그러니까 너 취미가 뭐냐 이런 게 아니라 영적인 대화를 주로 해요. 너의 인생과 삶과 구세주와 뭐 이런 얘기를 주로 하게 되었어요. 그렇게 하면서 많은 사람들과 얘기를 하는데 얼마나 사람들이 다양한지 알게 되었습니다. 사람들 보면은 겉으로 멀쩡한 사람인데 실제로 영혼을 들여다보니 그 영혼의 지향점이 서로 다르더라. When I was in college, I was part of the mission agents. So we have been in contact with many people in the campus. So I met many friends and do the conversation about the future of life, and the purpose of the life, and the future of our souls, something like that. And I found that there are various spectrum of the peoples. They look like the same, they look like nice, but as far as we talked about soul, there are many differences. There are good Christians, nominal Christians. They go to church, but they have no idea of what the Christian gospel is. There are Catholic Christians. Of course, there are nominal Catholic Christians. They just go to the Catholic Church. There is an atheist group, but they are fairly neutral atheists. So they can open their mind and they can listen. There are strong anti-Christian atheist group.
이유는 모르겠지만 그냥 예수를 그냥 대적하고 싫어하는 그룹들이 있어요. They just dislike the gospel. They hate Jesus Christ without no reason. And there is people who trust the believe in another God. Buddhist. I don't met the Islam people at the time. Buddhism. Confucius. And other traditional, other religions. 좀 더 가야 돼요. And there are several of my friends in college. They are part of the Unification Church. 통일교 다니는 친구들도 있어요. They believe the 문선명's Bible, the 원리강론 is the truth of the world. 미쳤다고 생각이 되는데 그걸 믿는 애들이 있어요. 그 다음에 JMS라고 정명석이 신이라고 메시아라고 믿는 애들도 있었단 말이에요. 한참 얘기를 하는데 말이 안 돼요. 얘네들은 그냥 믿어요. 이세트라. 뭐 등산도, 뭐 대순진리회, 뭐 한복 입고 돌아다니고 막 여기서부터는 좀 미친 애들이에요. 이렇게 약간. 근데 평상시에 그냥 친구들하고 얘기할 때는 아무 문제가 없는 것 같아요. 그냥 다들 학점도 좋고 살 수 있어요. 하지만 우리 영혼에 대해서 얘기하면 모든 사람들이 다 같은 생각을 가지고 있는 것이 아니다라는 것을 금방 발견하게 됩니다. When we talk about the soul conversation, they are whole different. That's why evangelism is hard. 전도하는 게 어려운 이유가 바로 그것입니다. 사람들이 모였을 때 예수 믿으세요. 그럼 예수 믿고 하나님에 대해서 말씀을 듣고 하면은 우리가 얘기할 때 굉장히 편해요. 뭐 넌크리스찬, 노미널 크리스찬들 아니면 에이티스트까지도 굉장히 그냥 대화가 돼요. 하지만 여기서부터는 좀 너무 시끄럽죠? 괜찮아 이 사람들. 여기서부터는 막 싸우게 돼요. 예수 좋다면 왜 좋냐? 싫다. 무슨 모든 상태를 쏟아내요. 그리고 여기서부터는 뭐 말도 안 되는 증상도 얘기하고 막 그냥 갑자기 부채지고 날아다니고 정신이 없어요. 이 사람들은. 아니 정명석이가 하나님이라고 믿어지는데 어떡하겠어요 내가? 통일교 그 말이 여기서부터는 갑자기 막 이상한 정신병 오는 것 같아요. 이런 사람들하고 얘기를 해야 되는 거잖아요. 앉아있는데 누가 어떤 영혼을 가진지 모르겠어요. 얘기하다 보면 이런 사람이고 그냥 지뢰를 펑펑 밟고 다니는 거예요. 그러니 전도가 1시간 정도 전도하고 나면은 한 2-3명 만나는데 막 뭐 정신이 혼미해져요. 그래도 예수 믿으라고 정말 정성을 다해서 우리가 설명을 하잖아요. 그리고 마음속으로는 이 사람이 하나님을 받아들이기를 간절한 마음으로 에너지를 쏟으면서 하니 믿는 사람은 믿겠지만 저로 정신병자랑을 진심으로 대해서 얘기를 하니 내가 피곤하겠어요? 안 피곤하겠어요? 피곤해요. 몸이 쫙 기운이 빠져요. So when we talk, share the gospel, I poured myself, all energy and my soul and effort. When it's okay then talking with this group, but that group is crazy. It's very hard and make me fatigue. And then come back to home. My mother and father doesn't believe it yet. Still. So I cannot talk to my father and mother or other family members about the gospel. That makes me hard. I was in front line, outside of the home and inside the home. So in the home, when we talk about some beyond the casual conversation, there is nothing in common, and I feel more fatigue. 집에 와서도 쉴 수가 없죠. 아니, 뭐 몸은 쉬는데 마음 영혼이 쉬질 않아요. 엄마 아빠 사랑은 받아요. 하지만 좀 깊은 대화를 할 때는 얘기가 안 통해요. 우리 어머니 아버지가 예수를 안 믿으니 대화할 거리가 없고 더 힘이 들어요. 그게 영적인 전쟁 아니겠어요? That's the spiritual warfare.
다른 친구들하고는 얘기를 하다가 막 좀 언성이 높아졌으면 집에서는 또 자꾸 그러면 안 되잖아요. 그러니 폭탄이 터지면 안 되기 때문에 그걸 잠재우고 있으면서 그냥 어떻게 살아가는 것 자체가 참 쉽지 않습니다. 아니, 사도 바울처럼 네가 눈이 멀 것이다 뭐 이런 소리를 할 수가 없어요. 그러니 이제 쉽지 않아요. 여러분들 친구도 마찬가지입니다. It's something like your friends too. So if you have some good friend, I mean the Christian friend or Christian favor friend and the neutral friend, is okay to talk about anything. But the other person who has some strong opinion against the Christianity, that makes you hard. What about the workplace? If you work with the Christian teachers, it's okay. But what about the public school, who are some different faith system than us? Then you have to talk with them regularly, in deeper level. That makes it hard. That's hard. 우리가 그냥 캐주얼 컨버세이션만 하고 밥 먹고 잘 지내냐 이 정도만 할 때는 그냥 그러고 살 수 있어요. 하지만 직장에서, 가정에서, 학교에서 나하고 믿음이 다른데 약간 다른 게 아니라 완전히 저쪽을 다루는, 여러분도 정말 예수를 잘 믿고 싶은데 저 사람은 정말 예수를 정말 제대로 싫어하고 싶은 사람들이 같이 모였다고 한다면 쉽지를 않아요. 직장을 같이 다녀야 되고 같은 부서에서 얘기를 해야 되는 상황이라면 서로 간의 관계를 폭탄을 던지지 않으면서도 그냥 유지하려는 걸 유지해야 되는데 그거 쉽지 않습니다. 어떻게 하면 그냥 이것을 끌고 나갈 수 있을까요? 끌고 나가야 된다면 끌고 가야 될 텐데 저는 쉽지 않고 피곤할 것이다. It's good to have you back here again. So we are called as a Christian to worship together in the sanctuary as a church. But also we were called to send out, go out to spread the gospel. So we are called in twofold. Come to the church and go to the missions. 와서 예배를 드리라고만 하나님이 우리를 부르셨죠. 그 양들을 한 곳으로 부르시는 부르심도 있었지만 동시에 바울과 바나바처럼 가서 나가라 라는 부르심도 있었습니다. 그래서 우리가 여기서 하나님의 음성을 듣고 그 안에서 즐거워하고 평안을 얻는 것도 주님의 부르심이고 기뻐하시는 일입니다. 동시에 그러나 우리가 전선으로 나가서 영적 전쟁에 참여하는 것도 주님의 부르심입니다. 두 가지가 다 있어야 됩니다. 여기 있는 것은 그래도 좋아요. 그러나 나가면 힘들어요. 나가서 이런 대화를 해야 되는 것이 쉽지 않다는 것입니다. When you come to church, it's a good thing. God will delight you. But when you go out, so spread the gospel, that's a good thing too. When you come here and then you can enjoy and peacefully live, it's good. But in the outside, you will get fatigue because it is a spiritual warfare. But God also wants you to go outside. God does not want you stay in the Christian group, like a Christian college and Christian school and Christian numbers. But also God wants you face with the non-Christian, anti-Christian, atheist, and people in other religions. 그 사람들이 나쁜 게 아니죠. 그 사람들은 좋은 사람인데 주님이 가서 이 사람들하고 있으라고만 한 것이 아니라 영적인 말을 하라고 때를 봐서 영적인 말을 하라는 게 있으니까 우리가 그 사람들 영적인 대화를 하려니까 이제 힘든 거죠. 말 꺼내는 것 자체가 가지고 그냥 스트레스예요. 그리고 한번 열매가 있든지 없든지 간에 아주 우리가 그냥 번아웃이 되고 아주 피곤해지는 대화가 됩니다. 주님은 근데 그렇게 하라고 원하세요. 바울과 바나바도 가서 거기서 아주 피곤한 일을 했어요. 가자마자 그냥 바예수를 만난 거예요. 총독이 믿을만 하는데 갑자기 바예수를 와서 끊임없이 공격을 하는 거예요. 그러니까 오죽하면 바울이 야 인마 너 눈 멀어버려라 이렇게 말했겠어요.
So that's the reality of the mission. So Paul was be a good person, and it was a good process to spread the gospel, but there was bias who reject the gospel strongly. So Paul said, you are going blind. So spiritual warfare in the front line, it's not hard. But God wants to go, you go there. 하나님께서 여러분이 그 영적 전쟁의 최전선에 나가길 원하십니다. 뭐 기독교 우리끼리 모였을 때는 이것은 후방이라고 칩시다. 영적인 전쟁인데 약간 후방에 와서 회복되고 보급받고 좀 정리해서 교육받은 다음에 어떤 후방이라고 칩시다. 그러나 주님은 또다시 우리를 영적인 전성의 최전선에 보내십니다. 그럼 거기 가서 우리는 믿지 않는 사람들과 불신자들과 영혼이 다른 사람들과 또 부대끼며 살아가야 됩니다. 주님이 우리를 그걸로 보내신다는 것입니다. 피곤하죠. 그러나 여기에 은혜가 있습니다. 우리가 영적 전쟁에 나갈 때 주님이 우리를 그냥 갑자기 가가지고 그냥 너 힘들 대로 너희가 힘껏 나에게 힘을 다해서 진이 빠지든지 영적 전쟁을 하라 이렇게 우리만 보내지 않습니다. 그 말씀에 순종해서 가면 거기에 굉장히 힘들고 어려운 바예수 같은 사람도 만나겠지만 거기에 바예수를 눈을 멀게 하면서 선교의 기적을 나타내는 성령님의 능력도 함께 있다는 말이죠. 안디옥 교회도 좋았지만 좋은 교회였고 생활하는 게 좋았지만 그 구부로 섬에서도 하나님의 능력이 강력하게 나타나면서 사도 바울을 보호해주고 하나님의 복음을 나타내는 기적이 거기에 있다. So it is good life within the church family. It's like a home front, but God wants you to go to the front line of the warfare, spiritual warfare. That was hard, like Paul and Barnabas in Cyprus. Meanwhile, they spread the gospel. There was bias who reject the gospel and attacked them. It is hard, but there was the power of the Holy Spirit too. Holy Spirit helped them to spread the gospel. So they see the wonders of God in the front line. How many people see the God's wonders in your life? Where we can see the wonders like that? 어디서 이런 기적을 우리가 경험할 수 있죠? When we go to the front line, obey the God, Holy Spirit, voice of the Holy Spirit. 우리가 성령의 음성에 순종해서 크리스찬끼리 머물러 있는 것에 즐기지 않고 전선으로 나가서 최전선에서 부대낄 때 거기서 성령의 능력을 보게 된다 이것입니다. 집에서 가까운 사람이 또 직장 동료가 이렇게 말이 안 통할 때 여러분 답답할 거예요. 그러나 참고 기다리십시오. 여기서 성령의 도우심이 있습니다. 여러분을 도우실 것이고 가정을 도우실 것이고 적합한 때에 하나님의 능력을 보여줄 것입니다. 그리고 주기적으로 와서 믿음의 동료들과 함께 이 후방에서 다시 한번 충전하고 마치 사도 바울이 선교를 갔다가 다시 안디옥 교회에 돌아와서 충전하고 다시 선교를 갔던 것처럼 여기서 회복을 하고 형제들과 기쁨을 나누고 다시 무장하여서 홈프론트에 가서 최전선에 나가서 복음을 전하십시오. 그리고 그때 성령께서 도우실 것입니다. The spiritual warfare is very hard and it makes fatigue, but there we can see the wonders of God. Because of that we see the wonders and the miracles, then that will be revive our faith too. 우리가 선교 현장에서 그런 역사를 경험하게 되면 그때 우리 영혼이 다시 더 살아나게 된다. 우리 영혼이 새로워지고 무장하게 된다. 하나님의 능력을 보게 되고서 그 본 선교사들이 와서 또 홈에 있는 사람들한테 우리가 이런 역사를 봤다 하면서 우리 교회가 다시 한번 새로워지게 된다는 것입니다. 그러면 여러분 안디옥 교회가 고민했고 걱정했던 걸 기억하십니까? 우리 교회가 과연 어떻게 될 것인가? 하나님 이 두 명이 없이 어떻게 될 것입니까? 걱정하고 금식하고 기도했습니다. 그런데 가보니 거기서 하나님의 역사를 보게 되었습니다. 그리고 그 소식이 다시 교회를 위로해주고 이렇게 순환하면서 다시 위로를 해주게 됩니다.
그러니 여러분들도 걱정하지 마시고 영적인 전쟁에 나가서 싸우십시오. 그것은 편안한 길은 아닙니다. 피곤할 것이고 지칠 것입니다. 그러나 가는 것이 주님의 뜻입니다. 그리고 걱정 없이 가십시오. 왜냐하면 성령께서 함께 하셔서 기적을 보여주시고 대적하는 자들의 입을 막아주실 것입니다. 그리고 여러분들 끝까지 끝내는 승리하게 될 것입니다. 그리고 거기서 여러분들이 여기서는 경험하지 못한 성령의 급격 강한 도우심을 경험하면서 우리의 영혼이 살아나게 되는 것도 경험하게 될 것입니다. 그러므로 여러분들은 그 프론트라인, 영적 전쟁의 현장에 나가서 진리의 능력, 성령의 힘을 목격하고 그것을 경험하고 새로워지고 성장하는 여러분이 되시길 바랍니다. 오늘 우리 바나바와 바울이 이렇게 선교를 통해서 그 삶 속에서 본인 자신도 이런 영적인 경험들을 하면서 새로워진 것을 보았습니다. 오늘 영적 전쟁은 피곤하지만 그래도 우리를 살게 하고 가슴을 살게 한다는 것을 보았습니다. 그렇기 때문에 우리는 가슴이 설렙니다. 하나님께서 우리를 또다시 새로운 곳으로 보내실 때, 새로운 챌린지를 주실 때 어떠한 기적을 보여주실까? 우리는 또 기대하게 되는 것입니다. 우리가 위태로울 때마다 도우시고 또 우리가 전해야 할 때 우리의 입에 말씀을 넣어주시는 성령님, 그리고 그 능력으로 그 복음을 드러내게 하시는 성령님의 역사를 찬송하고 기대합시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들을 부르셔서 한 교회 안에서 같이 신앙생활하고 돕고 격려하게 하시니 감사합니다. 저는 그런데 저희들이 처한 처소에서는, 저희들이 가야 할 곳에서는 이렇게 크리스찬들 형제들만 있는 것이 아니고 대화가 통하지 않는, 믿음으로 함께 기도할 수 없는, 또 함께 있는 것 자체가 힘이 드는 그런 분들도 있습니다. 저는 주님, 그렇지만 저희들이 그분들과 만나야 하는 것도 주님께서 바울과 바나바를 보내온 것 같은 선교인 것을 저희가 믿고 고백합니다. 저희가 다시 한번 믿음으로 주님 말씀에 순종하여서 직장과 가정과 또 우리 믿지 않는 사람들에게 나가려고 하오니 주님, 우리에게 믿음을 더하여 주십시오. 또 저희가 가서 복음을 전할 때 약속하신 대로 성령님 함께 해 주십시오. 그래야 해서 우리도 그 자리에서, 그 최전선에서 성령님의 능력과 힘을 경험할 수 있도록 도와주십시오. 저희의 영혼을 살려주십시오. 다시 한번 성령님의 그 강하심이 어떤 것인지 저희가 그 현장에서 직접 보게 해 주십시오. 이렇게 복음을 전할 때 한 명 한 명씩 주님께 돌아오는 역사를 보고 저희 영혼도 기뻐하는 은혜를 허락해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.